सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस समय दी वड्डी खबर है पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी हुई। पंजाब दी सियासत दे विच एंट्री हुई है प्रशांत किशोर दी। जी हां, पीके दे नाम दे नाल मशहूर प्रशांत किशोर दी पंजाब दे विच एक बार मुड़ तो एंट्री हो चुकी है। हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना प्रिंसीपल एडवाइजर लगा दिता है प्रशांत किशोर नूं। देश के मन्ने परमन्ने चोण रणनीतिकार ने प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी। इलैक्शन तो ठीक एक साल पहला महत्वपूर्ण अहुदा दिता गया प्रशांत किशोर नूं, तां लाजमी तौर पर इसनूं इलैक्शन की कैंपेन या फिर तैयारियां दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है। पंजाब दे विच तुसीं इसनूं एक तरीके नाल चोणां दा बिगल कह सकते हो कि बिगल वजा दिता है कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी है। प्रशांत किशोर की पंजाब की सियासत च एंट्री हो चुकी है। वड्डी खबर अज दे दिन दी। प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम सियासत का, देश के वक्-वक् बड़े आगुआं दे नाल टॉप के लीडरां दे नाल काम करने वाले प्रशांत किशोर जो चोण रणनीतिकार कहे जाते हैं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर की रणनीति अजिही कि बैक के उत्ते रह के, यानी कि पिछे तो इस तरीके नाल पूरा प्लान करते हैं इलैक्शन लोगों तक पहुंच करने की एक समर्था का जिक्र किया जाता है। 2017 दे विच भी जिक्र हो रहा सी जदों कांग्रेस पूरी कैंपेन कर रही सी, पर इस बार सरकार दे वल्लों एक बड़ा फैसला लिया गया ते पंजाब की सियासत एंट्री करवाई गई है बतौर प्रिंसीपल एडवाइजर। कैप्टन ने अपना प्रिंसीपल एडवाइजर बना दिता है प्रशांत किशोर नूं। अज दे दिन की वड्डी खबर है प्रशांत किशोर ते कैप्टन अमरिंदर सिंह एक जोड़ी एक बार मुड़ तो नजर आएगी पंजाब दे विच इलैक्शन दे विच। खास तौर पे बहुत सारिया कैंपेन्स नजर आईयां होंगियां। तुहानूं 2017 दे विच याद होएगा तां नवीं कैंपेन्स या फिर नवे तरीके दे नाल इलैक्शन नूं लैके कांग्रेस आने वाले दिनों दे विच नजर आ सकती है। इसनूं बिल्कुल असीं इस करके भी कह रहे हैं क्योंकि ज्यादा समा नहीं है। मार्च की शुरुआत अज तो हो चुकी है तो इस तो बाद तकरीबन 10 तो 11 महीने का समा बाकी है जदों पंजाब दे विच विधान सभा चोणां होणगियां। तां एक तरीके नाल बिल्कुल वजा दिता गया कांग्रेस दे वल्लों प्रशांत किशोर की पंजाब दे विच एक बार मुड़ तो एंट्री करवा के। कॉफी विद कैप्टन कर कर नौकरी, बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स ने जिन्हें 2017 के तुहानूं याद होंगे। सदर रुख करदे पंकज कपाही इस वड्डी खबर दे इस समय साडे नाल ने। पंकज, प्रशांत किशोर की एंट्री समझा जाए कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की एंट्री करवा के बिगुल वजा दिता है 2022 दी चोणां दे लई। पंकज, जो लोग कह रहे थे कि कैप्टन चेहरा होएगा कांग्रेस का या कोई होर, इसका ऐलान इसके संकेत भी मुख्यमंत्री ने इस नियुक्ति के नाल कर दिता है क्योंकि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ਸੀਗੇ। उस ਵੇਲੇ आम आदमी पार्टी की एक हनेरी ਸੀਗੀ और यह कहा जा रहा ਸੀਗਾ कि आम आदमी पार्टी 100 सीटां चोण लड़ेगी। उस ਵੇਲੇ कई सारे अजिहे स्लोगन दिते गए सी, चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार, क्योंकि प्रशांत किशोर अजिहे शख्स ने जो कुछ मुद्दों के नाल एक फेस लेंदे ने और जी बिल्कुल पासा जड़ा बने क्योंकि एक बैकग्राउंड इस समय साडे नाल मुख्यमंत्री दे सियासी सलाहकार जुड़ चुके हैं कैप्टन संदीप संधू जी। संधू साहब, स्वागत है। प्रशांत किशोर की एंट्री समझाओ पहला तो लोगों को कि किस रूप दे विच एंट्री करवा रहे हो। प्रिंसीपल एडवाइजर मुख्यमंत्री दा लगा दिता गया। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब ने आपदा प्रिंसीपल एडवाइजर बनाया जी। प्रशांत किशोर उन्हां कोले बहुत तजर्बा हैगा। तुहानूं याद होना 2017 की इलैक्शन वेले भी उन्होंने टीम तकरीबन 1 साल दिन तो ज्यादा समा उन्होंने पंजाब विच बिताया और उस तो बाद हम वेस्ट बंगाल विच भी और होर कई राज्यों के विच भी जी वो इस किस्म की जिहड़ी हैगी है काम करन दे समर्थ हैगे है, कॉम्पीटेंट हैगे है। और इन्हां चीज़ों को देखते हुए और एक पुराना रिश्ता जो पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने बनाया सी उसको देखते हुए और उन्होंने कॉम्पीटेंस को देखते हुए सीएम साहब ने उन्होंने आपका प्रिंसिपल एडवाइजर बुलाया जी। मतलब ये समझा जाए कैप्टन संदीप संधू जी कि एंट्री प्रशांत किशोर की हुई है, पर किते ना किते तुसीं बिगुल वजा रहे हो कि देखो असीं तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हुण विरोधी तो भी सवाल चुकणगे कि प्रशांत किशोर की जरूरत की पई। 4 साल तुसीं जो काम किते ने कि उन्हां नूं नाल लैके जाओगे या किस तरीके नाल हुण सरकार सोच रही है? देखो, कोई भी इंसान जिहदी कॉम्पीटेंस होवे, जिहड़ा जिहदी सियाणप होवे, जिन्हों आपदे काम दी महारता होवे, उस इंसान का या उस कंपनी का कदों भी तुसी सेवावां ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि भी 4 साल हो गया सरकार बनी नूं ते हुण क्यों लित्तियां जा रही है, 4 साल पहले क्यों नहीं लित्तियां गईयां। ये तो समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार और कॉम्पीटेंस के अनुसार ये फैसले लिते जाते हैं और एक समय नूं देखदे होया इलैक्शन आउंदी अगे नूं देखदे होया और
सीएम साहब ने बड़े सूझबूझ नाल ये फैसला लिता जी। जी संधू साहब एक होर चीज भी लोग समझना चाहते होंगे कि प्रशांत किशोर एक प्रोफैशनल के तौर के उत्ते जाने जाते हैं, कभी जनता दल या कभी दूजियां जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने कांग्रेस दियां उन्हां दी जित दे विच अहम भूमिका निभाउंदे ने, पर इस बार तुसीं प्रिंसीपल एडवाइजर ले आके उन्होंने नियुक्त कर दिता। आम तौर पर पार्टी हायर करती है ऐसे चोण रणनीतिकार नूं, बेशक उसदे लई करोड़ां रुपए देने पैंदे ने, कोई वक्री स्ट्रैटेजी कांग्रेस दी इस बार? जे इन्हां दा तुसीं रोल बिहार च देखदे जदों ਇਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ठीक है संधू साहब एक होर चीज समझनी चाहुंदे क्योंकि तुसीं पंजाब दे विच उन्होंने अहुदा दिता है प्रिंसीपल एडवाइजर दा सरकार ने ते लाजमी तौर ते वो एक्टिव नजर आएंगे, पर फिलहाल टीएमसी दा भी करार किते ना किते है प्रशांत किशोर ते दूजे पासे क्योंकि पंजाब दे नाल 5 सूबियां दी इलैक्शनस हुंदियां ने, उस दे विच एक वड्डी स्टेट हैगी है यूपी दी, तां कोई क्लीयर है कि प्रशांत किशोर फुल फ्लैज पंजाब दे लई ही कांग्रेस दे लई बिल्कुल डेडिकेटेड रहणगे या किस तरीके नाल अगे उन्हां दी रूपरेखा रहेगी? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭਖੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਈਪੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 2017 ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਚਲੋ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਕਰਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 9 ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਔਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 2022 ਦੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਦੀ TRP ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ,
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੂਡ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਕੰਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਸਾਂਭੀ, ਕੰਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।